Hello. I would like to invite Nartaki Nataraj. Nartaki, I'm waiting for you. Varugai Tarum, please come. Alagi, Nartaki. Hello. இப்படிதான், when we go to Margali, Kannu, our eyes will be going all over. Is there a person that we have been wanting to see for the whole year? Is that person there? And so when I walk into a Daratikala conference, for instance, I look around. Who is there? Who is there who I can talk to? So Nartaki has been my friend for more than 20 years. When I think I was one of the first to interview her many, many years ago. I've even forgotten how many years ago. But what was extremely interesting for me, apart from her story, was the food she prepared. In fact, isn't that one of the nicest things about Margali? Going and having some vada or coffee and gossiping in the canteen outside. Just for that, there's no cooking at home. There is the music coming over the loudspeaker. Hello. Faintly, we can hear the music. Hello, and in the background of the music, we sit and gossip about everything else. And so, Nartaki, when I interviewed her first time, gave me such fantastic food to eat. She and Shakti Bhaskar had prepared wonderful meal. Wonderful meal. Finger-licking kind of meal that they had prepared. And I sat there listening to the story of Nartaki. This must have been 25 years ago, and delighted the way she has grown from that day. And absolutely wonderful that she's there as an example of how one can climb over every hurdle that's placed in front of you and making those hurdles a part of your growth. This is what has happened to Nartaki. As we wait for her to join us, both Nartaki and I are coming from the outside, we can say. Because for me, Margali was something that I had no idea about. The Margali Music Festival, had no idea about as I was growing up in Mysore. For us in Mysore, as a young girl, music was a presence during the Vinayaka Chaturthi festivals, which would come in July, August, or something like that. And I would be found there in that pandal. There's a place called Halladakeri in Mysore, where there was a small little Vinayakar temple, and there was an empty plot in front of that temple, and that would get a big pandal. And I realized what great artists I have listened to as a young girl. I would just walk to that pandal, the flavor of flowers that were decorating the temple, the small temple of Vinayaka. The smell of the fruits that were there, magnificent way of arranging the flowers. I think I need Akila to help me with getting Nartaki in. Tell me, Akila. You can ask Nartaki to send you an invitation. Nartaki, can you please send me the invitation?
please send me the invitation. I will join, maybe. Yes. எப்படி வெயிட் பண்றது யூனோ Hello, இந்த Akka. அழகான பொண்ணை இந்த அழகான பொண்ணை பாக்குறதுக்காக அப்படியே வெயிட் பண்ணி பண்ணி அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இத வச்சுட்டு அப்படியே யூனோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சமையல் மார்கழி ஃபெஸ்டிவல்ல when we go we look இல்ல who are our friends here ன்னு அந்த மாதிரி நான் கண்ணை இப்படி இப்படி அழுந்து பாத்துட்டே இருக்கேன். so எனக்கு nice to meet you. என்னன்னு கேளுங்க. நான் மதிக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய கிரிட்டிக் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அக்கா, நான் நல்ல அழகா நல்ல சுவையான ஒரு உப்புமா பண்ணணும், கொஞ்சம் சுவையா பண்றதுக்காக டிலே ஆயிருச்சு. Actually, Nartaki, the one thing I remember, the first time I came to your house some 20 years ago, is still that manam of that finger licking food that you gave me. You know, you and Shakti, I think I brought my friend Usha Srinivasan to your house with me நிச்சயமா நிச்சயம். later, Usha. And the food you gave us and the love that you showed, you know, it Madura was flavor. just, I can still smell that flavor of that food. And you seduce people with food, I know. You know, the way you are describing food also, it's not only your abhinaya and your dance. அங்க வந்து It's அங்க அப்படியே அங்க டிபிக்கல் மதுரைக்காரி, நோ பரதநாட்டியம் ஆர்டிஸ்ட், நத்திங். so it was அது fantastic. I அக்கா think I was among the. அது Yeah, என்ன tell me. தெரியுமா? எனக்கு ஆக்சுவலி நான் முத சென்னை முன்ன பட்டணம்னு சொல்லுவோம். அப்ப வாத்தியாரோட வர்றப்போ சம்டைம்ஸ் நான் தான் அந்த ஒரு சில ப்ராஜெக்டுக்கு ஹீரோயினா இருப்பேன், நான் தான் மெயின் ஸ்ட்ரீம். பட் அப்ப வர்றப்போ எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னாச்சுன்னா, ரொம்ப வெயில், இந்த சென்னையில அட்ரஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு நாங்க போவோம். அப்ப எங்களுக்கு எல்லாமே வேற வேற மேப். அடையார் வேற நாடு, ஆழ்வார்பேட் வேற நாடு, அயலும் கிடைக்க ஒரு 10 தடவை சுத்தி வருவோம், சீத்தம்மா காலனின்னு. சோ அப்ப வந்து எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் சில அனுபவம் எனக்கு கிடைச்சது, அது ஃபன்னா தான் நான் எடுத்துட்டேன். எனக்கு ரொம்ப வெயில்ல வந்திருக்கேன், கொஞ்சம் தண்ணி குடுக்குறீங்கன்னா, தண்ணி கொண்டு வரலையான்னு கேட்டாங்க. மதுரையில இருந்து வர For a girl brought up in Madurai, it must have been quite a shock, இல்லையா? தண்ணி கொண்டு வரலையான்னு என் கேட்டேன். பின்னாடி சக்தி இருந்தா, அவளை பார்த்தேன். அப்புறம் அவ சொன்னா, நம்ம எப்பவாவது சென்னை வந்து நம்ம இங்க செட்டில் ஆனோம்னா நம்ம வீட்டுல எப்பவுமே அடுப்பு அமரவே கூடாது, யாரு வந்தாலும் காஃபியும் சாப்பாடும். ஏன்னா எங்க மதுரை வழக்கம் வந்து யாரு வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவோம், சாப்பிடுறீங்களான்னு கூட கேட்க கூடாது, அங்க சாப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்க கூடாது. I know exactly. அது அப்படித்தானே பண்ணீங்க நீங்க. When I came to your house, it was not just telling the story of your life, which was fantastic. I mean, it is like a movie, you know, like a fiction, like some ஏதோ சிலப்பதிகாரம் படிச்ச மாதிரி ஒரு கதை, you know, listening to all that has happened in your life and the way you have come up, you know, the way the path that you have taken, நடந்த ஆமா அந்த மாதிரி நடந்து வந்திருக்கீங்க. வைகை நடந்த மாதிரி, மதுரையில இருந்து மதுரைக்கு அவங்க நடந்த மாதிரி, அவங்க மதுரைக்கு இல்லையா, அவங்க 2 பேரும் மதுரைக்கு நடந்த மாதிரி நீங்க இந்த நாட்டியத்துல நடந்துட்டே வந்திருக்கீங்க இல்லையா? So it is such a fantastic thing. I remember when I spoke to you first time, and I think I saw you in a demonstration that Kittappa Pillai was doing. And of course, there were other students of Kittappa Pillai who came from abroad or something and who were behaving like they owned him. You know, they owned Kittappa Pillai. I could see that politics that was happening, you know. But there is also that intense affection between Kittappa Pillai and you that I saw, you know. It was very, very touching. Tell me about Kittappa Pillai. Tell me about your experience with him. Absolutely, Akka.
எனக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் குரு அப்படின்னு சொன்னா எங்க ஊர் டூரிங் தியேட்டரும், அதுல வந்து ஆக்டர்ஸ் தான், டான்சர்ஸ் தான், டீச்சர்ஸ். ஸோ அப்கோர்ஸ் வைஜெயந்தி அம்மா அவங்க இன்ஸ்பிரேஷன்ல தான் நான் ஆட வந்தது. இப்போ வைஜெயந்தி மாலாவோட குரு கிட்டப்பாப்லேன்னு ஓடிட்டோம் தஞ்சாவூருக்கு. ஸோ அஸ் யூஷுவல் எங்களோட எல்லாரோட எங்களோட லைஃப் இந்த மாதிரியா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாத் நர்த்தகி சக்தி அப்படின்னு சொன்னா அப்பவே வந்து 80s ரொம்ப ப்ரௌடாவும் ஸ்ட்ராங்காவும் நாங்க யாருன்னு சொசைட்டிக்கு சொல்ற தைரியம் இருந்தது எங்களுக்கு. எங்களை எங்களை ஹைட் பண்ணல, ஹெசிடேட் பண்ணல. ஏன்னா இப்ப மாதிரி ஒரு அவேர்லாம் அப்ப இருக்கல இல்லையா. அப்ப வாத்தியார் கிட்டப்பா பிள்ளைகிட்ட போயிட்டு 15 வருஷம் லைக் அது வந்து சந்தோஷம்னு எப்படி சொல்றதுன்னா, உண்மையிலேயே எங்களுக்கு வழி எதுவும் கிடையாது. அவரோடய போய் இருக்கிறதுக்கான ஒரு பாக்கியம். ஏன்னா அங்கேயும் விருந்தோம்பல், ஏற்கனவே நான் மதுரையில விருந்தோம்பல், இந்த நீங்க சொல்ற மாதிரியான அந்த ஒரு அன்பு எல்லாம் என் குருட்ட கிடைச்சது. 15 வருஷம் கத்துக்கிறதுக்கு வெறும நான் நேம் ஃபேம் ஸ்டேஜ் லைட்டு மைக்கு அதெல்லாமே என் தாட்ல இல்லவே இல்லை. அவர்கிட்ட கத்துக்கிறது மட்டும்தான். இன்னும் வாத்தியார் இருந்திருந்தா இன்னும் நான் அங்கதான் இருந்திருப்பேன், சென்னை வந்திருக்கவே மாட்டேன். இது பெரிய இது காமன் between you and me. I came to Madras never imagining that I would ever learn dance. Okay, never imagining. My, I remember Mysore, only Vinayaka Chaturthi festival, I would listen to music. I would be found in that pandal. Yappa paatalo. There would be D.K. Pattamal singing, Balamurali Krishna singing, Pitil Chaudaya, Doraswamy Iyengar Veene, Bunny Bai Harikatha. All those things I would run to listen to. But I never ever imagined that I would be a part of that world, And then dance was very difficult for us in Mysore to see, because dance happened only in the exhibition grounds, and there was ticket to buy for that. And I was a young girl who had to be taken, somebody had to go with me to see. And people were not really keen on us going and seeing Vaijayanti Mala. Already kalai paithiyangalache. Yeah. Yamini Krishnamurthy's dance, nobody was interested in coming. But somehow I made it. Somehow I remember I was 11 or 12, and somehow I made it to go and see Vaijayanti Mala in exhibition grounds and Yamini Krishnamurthy. I couldn't eat dinner that night because I was so enamored of Vaijayanti Mala's dance. I could never imagine that Vaijayanti Mala would be hugging me one day. Wow. And I could never ever imagine that would happen to me. Screenல தான் கட்டி பிடிச்சுக்குறேன். Imaginationல தான் நான். Yeah. So but that that could happen அங்கிறது எனக்கு புரியவே இல்லை. நீங்க உங்களுக்கு மார்கழி, எனக்கு மார்கழி ஃபெஸ்டிவல்னா என்னன்னே தெரியாது. At that time, when growing up in Mysore, I didn't even know what it was. For you, when did that happen? ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அவ்வளவு அனுபவமும் உங்க ஊர்ல கிடைச்சிருக்கு. எங்க ஊர்ல இப்ப வரைக்கும் ஒரு சின்ன கலை விழா கூட நடக்கவே நடக்காது. அவ்வளவு வயலண்டான கிராமம் எங்களோடது. சும்மா சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, என்னோட ஊர்ல 2 போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குன்னா பாத்துக்கோங்க. அப்படி ஊர்லதான் நானும் சக்தி வந்தோம். பட் அப்ப வாத்தியார் சொல்லுவாரு, நான் ஆடுறது பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுட்டு, நீ பட்டணத்துல ஆடணும், இதெல்லாம் பட்டணத்துல வியாபகமாகணும் அப்படின்வாரு. எனக்கு இங்கேயே சென்னை, பட்டணம்னா அப்ப சென்னை. எனக்கு அப்படித்தான் வாத்தியாரோட வார்த்தையில தான் இது எல்லாமே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் நாங்க 2001 தான் வந்தோம். 2001 தான் நாங்க சென்னை நானும் சக்தி வந்தோம். ரொம்ப கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி தான் இருந்தது. எங்களை பார்த்து டான்சர்ஸ் எல்லாம் ஒதுங்கி போனாங்க. எங்களோட பேசுறதுக்கு ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணாங்க. நிறைய நாங்க வாலண்டியரா போய் அவங்க கிட்ட பேசுவோம். இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட அந்த டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண. இன்னைக்கு நான் எவ்வளவோ லைம்லைட்டுக்கு வந்தும் கூட இன்னமும் அதே மாதிரி பாக்குறவங்க இருக்கிறாங்க. அப்புறம் சொல்றேன் சீக்ரெட் உங்களுக்கு. அப்போ நான் ஜஸ்ட் பார்வையாளராதான் மயிலாப்பூர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்க்கு அப்ப எனக்கு அதுல நாட்டியம்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. அது பார்க்க போனேன். எனக்கு எதுவும் சான்சஸ்லாம் இல்லை. இந்த மார்கழியில வேற சபாக்களுக்கு போறதுக்கு கூட எனக்கு எல்லாம் ஒருத்தரையுமே தெரியாது. அதனால நான் பாஸ் அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் போக முடியாது.
அப்போ மயிலாப்பூர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ல இன்னொரு ஒரு வாரம் கழிச்சு எல்லா சீரியல் டான்சர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. அதுல சோபனா ரமேஷோட நாட்டியம் ஒரு நாள் போட்டிருந்தாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு. அது சோபனா ரமேஷ்னாலதான் நாங்க சென்னை வந்தோம். அவ சொன்னா எனக்கு ஒரு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க, நீ ஆடுறியா அதுலன்னு கேட்டா. எனக்கு அப்படியே சந்தோஷம் தாங்கல. அதுதான் என்னோட முதல் மார்கழி ப்ரோக்ராம். இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இன்விடேஷன்ல என் பேர் கிடையாது, போஸ்டர்ல என் பேர் கிடையாது. நான் வந்தேன் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு. ஆமா ஆமா ஞாபகம் இருக்கு. அப்புறம் அதுல வந்து டிவி சுந்தரவெளியே பாடினாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி. அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டாக்க எனக்கு ஷீல்டு கொடுத்தாங்க. அதுல கூட சோபனா ரமேஷ்ன்றது நான் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பேப்பர் அது மேல ஒட்டி த கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் நர்த்தகி நட்ராஜ் நாடா எழுதிக்கிட்டேன். Wonderful. எனக்கு வந்து ரொம்ப I was very lucky because I came to Madras in 1974, became a school teacher, a young school teacher in a kindergarten, and Dhananjay's son was my student. So he said my parents are dance teachers and I was very interested. And then by luck, they asked me to teach him at home because Shantaka was pregnant with her second son. At that time, Satyajit, she was carrying Satyajit. And so she was going to Bangalore to have the baby. And the first time I saw the mesmerizing performance that I saw in Chennai was Sri Dhananjayan's solo, male solo. Wow, at the Music Academy. At the Music Academy. It was mesmerizing because she did the Natuvangam. She was fully pregnant. And so she did the Natuvangam and he did the solo. He did a male solo. I had never seen something like that, you know. And then I was so interested when they asked me to teach Sanjay at home because I could see the class. And when I saw the class, I said, can I learn? I'm already 24. Can I learn? And I will never ever do an Arangetram. I will never go on stage. But I want to learn because I want to be a better school teacher. If I learn dance, I will become a better teacher. Can I do that? I asked them. And of course, I joined the class. My classmates were 8-year-old and 9-year-old, and I was 24. You know, then தட்டடவு பண்ணும்போதெல்லாம் அவ்வளோ கால் வலிக்கும். And but I would say, இந்த குழந்தைங்களை எவ்வளோ விளையாடுறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க, ஆனாலும் இவங்க தட்டடவு பண்றாங்களே, எனக்கு I should bear it அப்படின்னு very very nice, you know. And then I went into studying the context, the theory, texts, Abhinaya Darpana, Natya Shastra, started reading Kapila Vatsayana, எங்கெல்லாம் என்ன நாட்டியத்தை பத்தி என்ன மெட்டீரியல் இருந்தாலும் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். And I became a critic without knowing anything. I was asked to write. And you won't believe it, the Indian Express, I became a critic and I was very happy writing about dance. Because I became a critic, I had to learn more, you know. And but என்னோட லக்கு பாருங்க, அந்த வருடம் அங்க ஒரு ப்ரீவியூ ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாங்க இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல. அப்படின்னா அந்த காலத்துல யாருமே ப்ரீவியூ பேஜே பண்ண மாட்டாங்க. அந்த ப்ரீவியூ பேஜ்க்காக நான் எல்லாரையும் முதல்ல போய் பார்ப்பேன், அவங்களோட ப்ரோக்ராமுக்கு முதலையே the week before போய் பார்த்துட்டு அவங்கள ரிஹர்சல் எல்லாம் பார்ப்பேன், அவங்க கூட உட்கார்ந்து சாப்பிடுவேன். And so artists became intimate. I was not pronouncing anything about their program. I was writing about what is going to come and how they are rehearsing, etc. That was like a PhD in dance. For 2 years I did that. And music also, you know. எனக்கு மியூசிக்க பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. MD ராமநாதனை போய் பாக்குறேன், சார் நீங்க நம்ம அடுத்த வாரம் ப்ரோக்ராம் இருக்கே உங்களுக்கு, வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு சிங்? சரி சொல்லு, என்ன பாடலாம் சொல்லு. எனக்கு என்ன தோடிராக எப்படி இருக்குன்னு கூட தெரியாது எனக்கு. நீங்க தோடி நல்லா பாடுவீங்கன்னு சொன்னாங்களே, அப்படி உட்காரு பாடுறேன் சொல்லு சார், நல்லா இருக்கா? பாடுறாரு என்ன உட்கார வச்சுட்டு. இந்த மாதிரி அனுபவம் யாருக்கு கிடைக்கும்? ஒரு மியூசிக் சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு பக்கத்துல என்ன, நான் கீழே உட்கார்ந்து இருக்கு தரையில, எனக்காக தோடி பாடுறாரு. யூனோ, இந்த மாதிரி அனுபவம் எங்க? இதே போலதானே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே எனக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் நீங்க, ஸ்ருதி ஜானகி அக்கா,
ஆம், ராஷ்மி பெரியம்மா, அப்புறம் வந்து லீலா சேகர் அம்மா. அதாவது எனக்கு உங்களை எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா வந்தவங்க எல்லாம் இந்த பார், இத மாத்திராத, இங்க உள்ள ட்ரெண்ட்ல உன் குருவோட அதைத்தான் நீ ப்ரெசர்வ் பண்ணி ப்ராபகேட் பண்ணணும். இந்த வார்த்தையெல்லாம் அப்பதான் கேக்குறேன். இந்த மாத்தி ஆடாத, இப்படியே ஆடு. ஏன்னா அப்ப கொஞ்சம் முன்னாடிதான் ஒரு மேல் டான்சர் என்கிட்ட வந்து, நீ சென்னைக்கு வந்துட்டியா, இந்த சவுக்க கால நாட்டியத்தை வச்சு என்ன ஆட போறாங்க, அப்படி பொண்ணுங்கெல்லாம் அப்படி ஃபயரா அப்படி புஷ்பாஞ்சலி உள்ள தெரிச்சு ஆடுறாங்க. நீ வர்றதே ரெண்டாம் கால சவுக்க கீழ்காலத்துல கிட்டப்பா பிள்ளை பாடாந்திரத்தை ஆடி யார் பாக்குறது அப்படின்னா, நிஜமாவே அன்னைக்கு நான் ரொம்ப பயந்து பிரசன்ட் பண்ணேன்னா, திரித்தால சூழாதி பண்ணினேன், அப்புறம் ஒரு கீதம் ஆடினேன், வர்ணம் சவுக்க வர்ணம் ஞாபகம் இருக்கா? ஆனா முடிச்சிட்டு உங்க வார்த்தைகள் கேட்ட உடனேதான் எனக்கு உயிர் வந்தது. எனக்கு கேட்டாங்க, நீ ஒண்ணு செய், நிறைய டான்சர்ஸ் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க, நீ அபிநயத்துக்கு அங்க போயிரு, கைக்கெல்லாம் இங்க போயிடு. நானும் அப்படியே கிட்டப்பா பிள்ளையோட ஸ்கூல்ல இருந்து அப்படியே அந்த என்ன சொல்றது, அந்த வார்ப்புல இருந்து உருக்கி அப்படியே புதுசா வந்திருக்கேன். எனக்கு ஒண்ணுமே வேற டச்சே இல்லை. எனக்கு அதே அந்த குதிரைக்கு போட்ட மாதிரி கிட்டப்பா பிள்ளை, அந்த ஜதி, அந்த பதம், அந்த கை பிடிக்கிற லாவகம், அந்த சௌஜன்யம், அந்த இது ஒரு அது என்ன சொல்றது, அவர் ஆடுறப்ப சொல்லுவாரு, ஒரு லலிதமா ஹிதமா பண்ணு, இதுதான் வார்த்தை. இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த லைன்ல நிக்கணும், அந்த ஒரு ஜியாமெட்ரிக்கல் அது இது இதெல்லாம் வந்து அவரு என்னத்துக்கு உடம்ப போட்டு முறுக்கிக்கிற. எனக்கு இப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி எனக்கு நான் ஏதாவது ஒரு டான்ஸ் பார்த்துட்டு வந்திருப்பேன். பார்த்துட்டு வந்துட்டு மறுநாள் கிளாஸ்ல ட்ரிக்கியா அப்படியே ட்ரை பண்ணுவேன் மெதுவா. அவருக்கு எங்க தெரிய போகுதுன்னு, ஏன்னா அவருக்கு எனக்கு பெரிய ஜெனரேஷன் கேப் ஏஜ். அப்படி ஒரு நிமிஷம் இப்படி பார்த்துட்டு, இது எங்க போய் புடிச்சிட்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு அப்ப வந்து நம்ம வேல்யூ என்னன்னு. ஆனா சென்னை வந்த உடனே தான் நீங்க எல்லாம் கொடுத்த வார்த்தைகள், நீங்க யாரும் என்னை அப்ரிசியேட் எல்லாம் பண்ணல, மறந்துடாதீங்க. அது ரொம்ப பெரிய இது பொக்கிஷம். இப்போ நீங்க வச்சுட்டு இருக்கிறது அந்த சவுக்க கால வர்ணம் எல்லாம். என்னைய நீங்க வந்து அப்படியே கொஞ்சறதுக்கு பதிலா, இந்த பேர் எல்லாரும் ஆர்டர் தான் போட்டீங்க, இத மாத்தாத, இப்படியேதான் நீ ஆடணும். இப்ப சமீபமா கபிலா வாத்ஸ்யாயன் அம்மா இறந்து போனப்போ உங்களையெல்லாம் தான் நினைச்சேன். என்னன்னா டெல்லியில வந்து SNR புரஸ்கார் வாங்கின வருஷம் ஆடுறப்போ அவங்க பேக் ஸ்டேஜுக்கு அப்படியே 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்துட்டு ஒரே கத்து, இந்த இதெல்லாம் மாத்தினீங்கன்னா பாத்துக்கோ, நீ வந்து குரு சாபத்துக்கு ஆயிடுவ, இதுதான் நீ ஆடணும், இன்னைக்கெல்லாம் பரதநாட்டியமே வேற மாதிரி போயிருச்சு அப்படி இப்படின்னா. எனக்கு இது என்ன பாராட்டுறாங்களா? உங்களுக்கு மார்கழி ஃபெஸ்டிவல்னா உங்களுக்கு என்ன? இப்ப எனக்கு வந்து டிசம்பர் வந்துடுதுன்னா எல்லாம் பட்டு புடவை எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும். ஓகே, எதெல்லாம் மேட்சிங் இல்லாத பிளவுசஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும். ஏதாவது ஜுவல்லரி எல்லாம் எனக்கு யாருமே போட்டுக்காத மாதிரி ஜுவல்லரி எல்லாம் போட்டுக்கணும். ஓகே, அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். அந்த நாட்டியக்கலா கான்ஃபரன்ஸுக்கு போகும்போது அங்க வந்து யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அதையும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். ஓகே, ஆனா நாட்டியக்கலா கான்ஃபரன்ஸ்ல கத்துண்டது அவ்வளவு கத்துண்டு இருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் நாட்டியக்கலா கான்ஃபரன்ஸ்ல இருந்து முழுசு அங்கே அட்டென்ட் பண்ணி, அண்ட் மார்னிங் மியூசிக் அகாடமி லெக்சர்ஸுக்கு போய், ஏன்னா மியூசிக் அகாடமிக்கு சாயங்காலம் எல்லாம் போகிறதுக்கு எனக்கு தெரியாது, முடியல. அதனால மத்தியான கச்சேரி மட்டும் போவேன். சாயங்காலம் போய் கலாக்ஷேத்ரால உட்காருவேன். கலாக்ஷேத்ரால முன்னாடி போய் தரையில உட்காருவேன். ஆனா அதே ருக்மிணி தேவிய இன்டர்வியூ பண்ற வாய்ப்பு, அண்ட் அங்க நின்று பேசுற வாய்ப்பு, மியூசிக் அகாடமியில லெக்டம் பண்ற வாய்ப்பு, கிருஷ்ணகான சபால பெஸ்ட் லெக்டம் அவார்டு வாங்கின வாய்ப்பு, இது எல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. இன்னும் மை ஐஸ் ஆர் வைட், wondering about this art form and the festival mood, and அங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு, குடிக்கிற காஃபி, இதெல்லாம் இன்னும் எனக்கு ரொம்ப I am very excited about the Margali festival. Though இப்போ எல்லாம் வந்து இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஒரு இடத்துக்கு தான் போவோம். முதல்ல எல்லாம் கொஞ்சம் மியூசிக் அகாடமி, கொஞ்சம் கிருஷ்ணகான சபா, கொஞ்சம் பிரம்மகான சபா, நாரதகான சபா அப்படின்னு சுத்துவோம் கொஞ்சம், யூனோ. பட் இப்போ எல்லாம் டிராபிக் எல்லாம் இப்படி இருக்கிறதுனால
போன வருஷம் எல்லாம் நான் அப்படியெல்லாம் பண்ணவே முடியல என்னால. அண்ட் மியூசிக் அகாடமி டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் பண்ணினதுனால ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக், ஜனவரி 6th அப்புறம் மியூசிக் அகாடமி அந்த மாதிரி அப்படின்னு வச்சுட்டு மத்தியான கச்சேரி மியூசிக் அகாடமி பார்த்துட்டு யூனோ ஈவினிங் கலாக்ஷேத்ரா டான்ஸ் டிராமா பாக்குறது, இதெல்லாம் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக். நான் வந்து அலர்மேல் வள்ளிய கிருஷ்ணகான சபால பார்ப்பேன், யூனோ அண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுட்டு யார எங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது, யூனோ இட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். வைஜெயந்தி மாலாவை பரத் கலாச்சாரில பார்ப்பேன், யூனோ பிகாஸ் இட் இஸ் நியரர். அண்ட் அந்த ஒரு இன்டிமெசி பிட்வீன் மிஸ்ஸஸ் வைஜிபி அண்ட் வைஜெயந்தி மாலா, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் நல்லா தெரியும் நமக்கு. சோ எங்க யார பார்க்கணும், எங்க யார பார்க்கணும்ங்கிறது. என்னோட அரங்கன் வைபவம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நீங்க அந்த போட்டோல நீங்க வைஜெயந்தி அம்மா வந்திருந்து ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ராஷ்மி அம்மா எல்லாம் அந்த ப்ரோக்ராம் மோகலாகிரி வர்ணம்ல பேசினது அந்த அரங்கன் வைபவம்ல. எனக்கு அந்த சந்தோஷங்கள். என்னோட சபா அனுபவம்னா நான் டான்ஸ் காஸ்டியூம் தான். சக்தி தான் விதவிதமா கட்டுவா, ஆசை தீர நகையெல்லாம் போட்டு எனக்கு புறாவே. நான் அதே டான்ஸ் காஸ்டியூம். இன்னைக்கு சிவனை பத்தி ஆடி நான் ஒரு கலர், இன்னைக்கு பெருமாள் மெயின் கான்செப்ட் நான் ஒரு கலர், அவ்வளவுதான் என்னோட லெவல். ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா ஒரு ரகசியம், இது கொஞ்சம் என்னன்னா அப்போ டான்சர்ஸ் நான் இந்த ஊருக்கு பார்த்துட்டு எல்லாரும் அழகழகா சிற்பமா இருக்காங்க. நான் சொல்றேன் வைரம் போட்டு ஆடுறாங்க. என் பக்கத்துல இருக்க மாமி சொல்லுது, அந்த டான்ஸர் ஃபுல் வைரம் போட்டிருக்கா பாத்தியா, அந்த அந்த அடிய பாத்தியா, அந்த பெட்டன்ட் பாத்தியா அப்படின்னா எனக்கு அதுவும் அந்த பட்டு அவ அங்கதான் எடுத்திருக்கா, அங்கதான் அவ எப்பவுமே எடுப்பா. இதெல்லாம் எனக்கு வந்து நான் அப்படியே ஓடிடலாமா ஊருக்குங்கிற மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் சக்திகிட்ட வந்து நான் கேட்டேன், சக்தி அவங்களாம் வைரம்லாம் போட்டு ஆடுறாங்க சக்தி, பட்டு போடவே. அப்போ அவ கேட்டா என்ன, அப்படி கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டே இருந்தா. இந்த நேரம் வாத்தியாரு சொன்ன வேலை சொன்னா, பாரு இவ்வளவு நேரம் அந்த மாமி பேசினாங்க, நீ டான்ஸ் பத்தியா பேசியிருக்காங்க, அந்த வைரத்தையும் பட்டையும் பத்தி பேசியிருக்காங்க. இப்போ உனக்கு வைரத்தையும் பட்டையும் பத்தி பேசணுமா, நாட்டையும் பத்தி பேசணுமா அப்படின்னு கேட்டா. ஏன்னா அப்ப சொன்னா, இன்னொன்னு கேட்டுக்க, நீ நிஜமாவே வைரம் போட்டுட்டு நின்னாலும் இங்க பாரு நர்த்தகி எவ்வளவோ அழகா ஒரு ஃபேக் ஜுவல் எவ்வளவு அழகா வாங்கிட்டு வைரம் மாதிரியே ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்து போட்டிருக்காயான்னு தான் சொல்லுவாங்களே ஒழிய நீ வைரம் போட்டிருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அதே போல அவங்க வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் ஜுவல்லரி போட்டுட்டு வந்தா கூட, பாரு எப்படி ஒரு வைரம் போட்டு ஆடி இருக்கிறா அப்படின்னு வாத்தியார். ஏன்னா என்னோட இந்த காஸ்டியூம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முன்ன வாத்தியார் சொல்லுவாரு, உன்னோட நாட்டியம் பேசப்படணுமா இல்ல அதை தவிர்த்து மத்ததெல்லாம் பேசப்படணுமா அப்படின்னு கேட்பாரு. எனக்கு அப்பதான் அது உரைச்சுது. ஏன்னா என்னட்ட அந்த மாதிரி ஜுவல்லரிஸ் எல்லாம் இல்ல, என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே பழசு. ஆனா எதுவும் அந்த மாதிரி நிஜமாவே நான் பார்த்து பிரமிச்ச டான்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த ஒரு ஒரு அது எல்லாமே நான் உடைச்சேன் மீன்ஸ் நான் எனக்கு உடைச்சுக்கிட்டேன். இப்படி இல்ல, என் நாட்டியத்துலதான் நிரூபணம் பண்ணணும் என்னோட உருப்படிகள், அதுல உள்ள டெப்து, அதுல உள்ள ஒரு இலக்கியம், அதுல உள்ள ஒரு ஆழம், அந்த கை பண்றதுல ஒரு ஏஸ்தட்டிக் சென்ஸ், அதுல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. உங்களை நான் பிரசன்ட் பண்ணேன் அந்த ஒரு அம்பா கதை, அமெத்திஸ்ட், அந்த பழைய அமெத்திஸ்ட்ல மாடியில அப்போ காலியா இருந்தது அந்த இடம். அப்போ ஒரு விமென்ஸ் குரூப் வந்து இருந்தது அமெரிக்கால இருந்து, அவங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணினது. அது வந்து நீங்க ஆழம் அதெல்லாம் சொன்னீங்கல்ல, இப்போ அதுல இருக்கிற ஆழம்னு சொன்னீங்கல்ல, அதுக்குதான் நான் சொல்றேன். இது நீங்க வந்து அந்த ஷிகண்டி பீஷ்மா ஷிகண்டிய பாக்குறது, யூனோ ஐ wondered how you conceived that space and அந்த மொமெண்ட். ஏன்னா இட் வாஸ் லைக் as if நீங்க உங்க கதையை சொல்ற மாதிரி இருந்தது இல்லையா? அங்க ஷிகண்டிய பீஷ்மன் பாக்குறா ஷிகண்டிய இல்லையா? அந்த அந்த மொமெண்ட் நீங்க எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணீங்க, கொரியோகிராஃப் பண்ணீங்க. அந்த ஆழத்து வந்து யூ டெல் மீ அபவுட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் அ பர்சன் இன் தி சபாஸ். மார்கழி டைம்ல உங்களுக்கு எப்படி உங்க செக்சுவாலிட்டினால ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததா? நிச்சயமா. என்ன அந்த மார்கழி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மள அதாவது ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு, ப்ரூஃப் மீன்ஸ் எனக்கிட்ட இப்ப இவ்வளவு இருக்குது,
நான் முக்கியமா என்ன நினைச்சேன்னா, என்னோட அந்த ஃபாரின் ஆடியன்ஸ் அல்லது அதெல்லாம் வந்து அது இயற்கையா வந்துட்டாங்க. ஆனா எனக்கு இங்க உள்ளவங்க மனசுல முதல்ல இடம் பிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு மார்கழி தேவையா இருந்தது. நான் இப்படி 2 பேரு இந்த ஃபீல்டுக்கே இது வரைக்கும் கேள்வியே படாத ஒரு கம்யூனிட்டில இருந்து வந்திருக்கிறவங்க. அப்புறம் அதுக்கு வந்து அதுல எந்த நோ சிம்பத்தி, நோ எக்ஸ்கியூஸ், நோ காம்ப்ரமைஸ், இது மாதிரி எதுக்குமே அங்க இடம் இல்லை. முதல்ல ஐ எம் ஜஸ்ட் யூஸ் பேனர். என் குருவோட பேனருக்கு தான் நீங்க எல்லாருமே என்னை அன்பா பார்த்தீங்க. அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னுட்டு. அதே சமயத்துல Kittappa Pillai, where dance was born, he comes from a generate the tradition that where dance was born. அந்த இடத்துல போய் கத்திட்டு இருக்கீங்க நீங்க இல்லையா? நீங்க அந்த தஞ்சாவூர்ல அவங்க வீட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன், அங்க நீங்க கத்திட்டு இருக்கீங்க அந்த இடத்துல. So it's something invaluable, isn't it? நிச்சயமா இன்னைக்கு கூட நான் அந்த பிரசன்ட் பண்றப்ப அந்த ரெப்பர்டோவாஸ் நான் பண்றது எல்லா சபாவுக்கும் போய் பெரும்பாலும் வைஜெயந்தியம்மா நாட்டியம் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன். எதுக்கு அப்படின்னா, எனக்கு எங்கேயாவது என்னோட பழக்கங்கள் அதுல இருந்து மாறிடக்கூடாது. ஏன்னா என்னோட சீனியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்போ சுதாராணி அம்மா குரூப்பா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, வைஜெயந்தியம்மா தான் சோலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மத்த நான் பாக்குறதுக்கான சீனியர்ஸ் யாரும் இருக்கல. இப்போ வாத்தியாரோட பாடாந்திரங்கள் அதே இப்போ வந்து இப்போ இந்த சூழாதி ஆகட்டும் அல்லது மேல பிராப்தி ஆகட்டும் எனக்கு எப்படி சொல்லி வச்சிருக்கிறாரு, அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, என்ன கால பிரமாணம் எடுக்கிறாங்க, அந்த அந்த எல்லாமே வந்து எனக்கு என்னன்னா இன்னொரு படிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கிடைச்சது. அதாவது என் குரு இல்லாத ஒரு காலத்துல நான் என்ன வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரை டு மேட்ச் வித் தம், ஐ எம் ட்ரை டு கேப்அவுட் அவங்களோட சேர்ந்துட்டு. இப்ப இதே வர்ணத்தை அவங்க எப்படி சுமசாயக்கா வந்து எனக்கு என்ன கை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. இப்ப தனஸ்ரீ தில்லான ஆடுறப்போ ஒரே குதிக்கிறேன், ஒரு எழுத்து மாறாம அதே அடவை எனக்கு எடுத்திருக்கிறாரு. எனக்கு அப்படியே சந்தோஷம் தாங்கல. அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய மனசு இருக்கணும், இவங்க கொட்டி கொடுத்த அளவுல நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். என்னோட நோட்டு அன்னைக்கு நெட்வாங்க பண்ணவன வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு ஆஃப்டர் வைஜெயந்தியம்மா கச்சேரி, இங்க பாரு நீ என்னென்ன தட்டுனி எல்லாம் என்கிட்ட பாரு, 1983 84ல எப்படின்னா, ஏன்னா அப்போ வருஷம் போட்டு எழுதுவேன். எனக்கு பாடாந்திரம் நடக்கிறதெல்லாம் இப்போ சம்சானந்தி தில்லானா 22/5/84 செவ்வாய்க்கிழமை இப்படி எழுதுவேன். எவ்வளவு நாள்ல ஒரு வர்ணம் படிக்கிறேன். எனக்கு விளையாட்டப்போ ஒரு வர்ணம் 3 நாள்ல முடிச்சிருக்கேன், ஃபுல் வர்ணம். தில்லானா 2 நாள்ல முடிச்சிருக்கேன். அது எவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறாரு, நான் எவ்வளவு ஆடி இருக்கேன் இதுவரையும். அந்த டைரி மாதிரி நான் கத்துக்கிறதே எழுதுவேன். இதெல்லாம் இங்க எனக்கு மேட்ச் பண்றதுக்கு அந்த சீசன், நான் வந்து சீசனை நான் பார்த்த கண்ணோட்டமே வேற. ஆனா எனக்கான அந்த சப்போர்ட்டர்ஸ் என் நாட்டியம் நான் சொல்றது அவங்களுக்கு தான் கிரெடிட்ஸ். இது சத்தியமா வாய் வார்த்தைக்கு சொல்லல, அவரோட அட்ரஸ்னாலதான் எனக்கு இன்னைக்கு இந்த வாழ்க்கை. அவரோடதான். இந்த மார்கழி மாசம் is a month that kind of gives us in a concentrated form this whole the dance experience that you are describing. All this is given to us like a bouquet, like a banquet. It is given to us in Margali. So, and in Margali we are meeting the artists backstage, we are seeing them just giving that the essence of what they have done, the whole and for me it is like a concentrated fantastic banquet, that I am getting the taste of. Food da enakku ungala paathu enakku unga food aapaga varudhu. So Margali is also about food, rasam swadam pandrathu. It is not only the music and the dance, but also meeting the artists, sitting with them, having a vada or a coffee, unga veetukku varudhu, unga kitta pesradhu, neenga solra kadhaigala kekradhu. These are all the things that kind of give us a bigger flavor, a better flavor, because of this concentrated banquet that the Margali gives us. This year, of course, we have been beaten by the pandemic. Let's hope that
we come back to that, நிஜமா come back வரணும். to that நான் personal. என்ன நாளா வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு மல்டிமீடியா பிரசன்டேஷனுக்கெல்லாம் நான் பொருந்துவேனா தெரியாது எனக்கு. இன்னைக்கோ வெளிநாடுனா கூட லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ராவோட போற ஆள் நாடு. எனக்கு எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய உங்களை மாதிரி கிரிட்டிக்ஸ், ஜாம்பவான்ஸ், அந்த இந்த ஆர்டிஸ்ட் அவங்க முன்னாடி நம்மளோட பிரசன்டேஷன்ஸ், ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எனக்கு நிறைய க்ரௌட் வந்து டான்சர்ஸ் வருவாங்க. அப்புறம் தான் பப்ளிக் ஆடியன்ஸ். நிறைய டான்சர்ஸ் என் ப்ரோக்ராம்ல இருப்பாங்க. அந்த என்னென்ன வாத்தியார் வீட்டு உருப்படிகளை பாக்குறதுக்காக வர்றவங்க. நான் எல்லாமே மிஸ் பண்றேன். உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா ஆலாபன் அகிலாவுக்கு நான் தேங்க்ஸ் பண்றேன். பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த ரொம்ப அழகான ஒரு குளிர் சூழல்ல இது நாட்டியம் பத்தியோ அல்லது நம்ம அனுபவங்களை பத்தியோ பேசுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஆலாப் பண்ணியிருக்கிறது வந்து நிஜமா நம்பிக்கை வருது. சீக்கிரமா வந்து நம்ம அதே மேடையில அதே கிளிட்டரிங்கோட வரப்போறோம்னு. வண்டர்ஃபுல். எனக்கு வந்து நீங்க ரெக்கார்டிங் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த கச்சேரி ஏதாவது ரெக்கார்டிங் வருதா உங்களது? இல்ல இல்ல அக்கா, இல்ல இல்ல இல்ல. கேரளாவுக்கு தான் கொடுத்திருக்கேன் 2-3. சில இந்த 63 நாயன்மார்கள் பத்தியே கேட்டாங்க. அது என்னோட ஒரு யூனிக் பீஸ் வாத்தியாரோடது. அந்த கிருத்தி ஒண்ணு அங்க கொடுத்திருக்கிறேன் நானு. அதெல்லாம் இப்போ கபிலா வாத்ஸ்யாயன் அம்மாவோட மெமரபிள் ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க. அதுக்கு கட்டன் ரைசருக்கு என்னோட நாட்டியம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கேன். அந்த அன்பப்ளிஷ்டு வெளியில அன்சீன் ஐட்டம்ஸா அந்த மாதிரி கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறேன். ஸோ எப்போ வரப்போறதுன்னு தெரியல. நிச்சயமா உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றேன் நானு. ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லாம் ஆன்லைன் ஆயிடுது. திஸ் இயர் எவ்ரிதிங் இஸ் ஆன்லைன் and we have to sit at home wearing nightie and sitting and watching. நான் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கேன். It is something I can't even imagine, sitting in Margali wearing a silk saree and wearing jasmine in the hair and அந்த கேக்குறதோட அழகே வேற இல்லையா? ஃபுல் செண்பகப்பூ வச்சு வருவேன். அப்படியே செண்பகப்பூ அந்த அப்படியே ஒரு மனம் அப்படியே இருக்கும் இல்லையா? So and all the NRI dancers and girls who come, they stand out because of the kind of sarees they can afford, the kind of the way they are, and so they also, for them also it is time for wearing sarees and meeting the local artists and seeing what's happening, etc., isn't it? So that was also something that was very different in the Margali season, meeting all these people who are not living here, but they've come from outside. So avangala sandikkirathu, avangala meet pandrathu ella. See, you have received Padma Shri, you have been a Kalai Mamani, and I remember your story about your passport the first time. Ama. Now you've gone around the world and taught and performed and all that, I remember your story. I met Mr. P. Ashok, who was ஏன்னா நான் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போயிருந்தேன் ஹாலண்டுக்கு, சில்ட்ரன் ஆஃப் ஃபோக் ஆர்டிஸ்ட். அப்போ அவர் தான் பாஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு நான் திருச்சிக்கு போய் அவரை மீட் பண்ணி, he was such a fantastic officer who listened to my story and kind of helped me very greatly, and I know that he helped you also. அவர்னால தான் எனக்கு இந்த பாஸ்போர்ட், I'm the Shaktima is the first passport holder in India, I'm the second one. அப்புறம் தான் இன்னைக்கு இந்த கம்யூனிட்டியே பாஸ்போர்ட் வாங்கிட்டு ரொம்ப நல்லா எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க. With the birth certificate that said M, male. ஆமா ஆமா. ஏன்னா நான் to get a passport that says F. நான் வரமாட்டேன், என்னோட நான் இப்படிதான் என்னோட ஐடென்டிட்டி அதுல இருக்கணும்னு. இப்ப கவர்மெண்ட் அதுல இன்னொரு ரெக்கார்ட் பிரேக் வந்து வேர்ல்டுலயே இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம இந்தியா தான் எங்களை வந்து ஃபீமேல் கேட்டகரி பண்ணிட்டு கீழே ரெஃபரன்ஸ் ஸ்பெஷல் ஃபைல்ஸ் அந்த டீடைல்ஸும் கூட என் பாஸ்போர்ட் ஸ்பெஷலா இருக்கும். அவங்க யாருமே இப்ப வெளிநாடு போனோம்னா அவன்கிட்ட பாஸ்போர்ட் கொடுத்து இமிகிரேஷன்ல அவன் டைப் பண்ணிட்டு இப்படி என்ன பாப்பான் ஒரு நிமிஷம். கிரேட் அப்படின்னு. I remember that story you told me, 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி
நீங்க சொன்ன கதை இந்த பாஸ்போர்ட்டை பத்தி. And I remembered it. I told him when I went to get his help for Ashok. I told him I have interviewed Nartaki Natarajan. So he said very nice அப்படின்னு சொன்னாரு. ஏன்னா நான் வந்து சில்ட்ரன் ஆஃப் ஃபோக் ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரம் த வில்லேஜ், அவங்களுக்கு எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் கிடையாது. அவங்கள ஒரு வேர்ல்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் கழிச்சுன்னு போறேன், அவங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் பண்ணணும், யூனோ. அது அவரு இவ்வளோ அழகா எனக்கு சொல்லி கொடுத்து பண்ண வச்சு வாங்கி கொடுத்தாரு பாஸ்போர்ட், யூனோ. So it was such a wonderful thing. I don't think any other person in the world could have done it. இல்லையா? What happened to you? What happened to you? எனக்கு உங்களை பத்தின ஒரு தனிப்பட்ட முறையில எனக்கான சந்தோஷம் என்னன்னா, எனக்கு உங்க எழுத்து பிடிக்கும். அந்த ஹானஸ்டா அந்த எழுதுறதுல இருக்கக்கூடிய சத்தியம், அழுத்தம், அதுக்கு அப்பாற்பட்டு வந்து சில யாருமே அவ்வளவு ஈஸியா தொடாத காந்தியன் தாட்ஸ், அப்புறம் கட்டக்கூத்து சம்பந்தமானதுகள், இதெல்லாம் வந்து நீங்க நிறைய, ஏன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல எல்லாம் என்ன காந்தியன் தாட்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும்னு, ஏன்னா நாங்க எல்லாம் வேற பக்கமா இருக்கோம். இதுல வந்து உங்களோட தனிப்பட்ட சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமானது ஒண்ணு என்னன்னா, இ கிருஷ்ண ஐயர் 1930s எல்லாம் ஃபைட் பண்ணாரா மியூசிக் அகாடமில. இந்த தெருக்கூத்து எல்லாம் நம்ம காட்டணும் மியூசிக் அகாடமிலன்னு ரொம்ப ஃபைட் பண்ணிருக்காரு. ஆனா he was not successful. அத பண்ண முடியல. அதனால அவரு ஸ்டேட் சங்கீத் நாடக அகாடமின்னு ஆரம்பிச்சாரு. இப்போ அது இயலிசை நாடக மன்றமா இருக்கு. அந்த டைம்ல 1954 அவரு ஃபர்ஸ்ட் தெருக்கூத்து ஆர்டிஸ்டுக்கு அகாடமி அவார்டு வாங்கி கொடுத்தாரு. ஓகே, அது ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் லெக்டம் பண்ணினேன் கூத்த பத்தி, தெருக்கூத்து பத்தி மியூசிக் அகாடமி ஸ்டேஜ்ல. எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா, மை காட், யூனோ, that it has happened. That it happened and the music academy, that there was a தெருக்கூத்து demonstration. அங்கிருந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமை எனக்கு, யூனோ. இந்த இடத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வரத்துக்கே எனக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது ஒரு காலத்துல, 20 years ago, 40 years ago. ஒரு காலத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட சபால இருந்து என்னோட லெட்டரை வந்து, அப்ப போஸ்ட் தானே, அந்த லெட்டரை பிரிக்க விருப்பம் இல்லைன்னு அப்படியே திரும்பி வந்தது மதுரைக்கு, நான் போட்ட அப்ளிகேஷன். ஆனா இன்னைக்கு அந்த சபாக்களோட ஹையஸ்ட் அவார்ட் எல்லாம் நான் வாங்கி இருக்கிறேன். அவங்க என்ன கூப்பிட்டு அவ்வளவு ஹானர் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒரு தடவை சூடாமணி கிடைச்சிருக்குல்ல உங்களுக்கு. நான் வாங்குறப்ப யோசிப்பேன், அந்த லெட்டர் என்னடா வச்சிருக்கேன், நான் என்ன எழுதினேங்கிறத அந்த சீல் பிரிக்கல. எனக்கு வந்து அந்த வெளியில அப்ப வந்து போஸ்டர்ல எழுதுவாங்க, இத பார்க்க விரும்பலைன்னு. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு? அந்த மாதிரி முன்ன போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இந்த லெட்டர் வந்து அவங்க பார்க்க விரும்பலைன்னு நம்ம அட்ரஸ்க்கே திரும்பி வந்துடும். அது வந்து எனக்கு அவ்வளவு அழுகையா வந்தது, என்ன கன்சிடரே பண்ணல. ஆனா இன்னைக்கு அந்த குறிப்பிட்ட சபாக்களோட மிக உயரிய விருதெல்லாம் எனக்கு வந்தாச்சு. எனக்கு எப்படி இது யார் காதுல, எந்த தெய்வம் காதுல கேட்டது, அல்லது என் குருவோட பிளெஸிங்ஸ், ஏன்னா பர்டிகுலரா அந்த அவார்டிங் ப்ரோக்ராமுக்கு, அந்த அவார்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு நான் ஆடுறப்போ எனக்கு முதல் நாள் என் குரு கனவுலயே வந்தாரு. இன்னும் ரெடியாகாம இருக்கிற, நீங்க எப்படி தட்ட முடியும், நீங்க உட்கார முடியுமா அவ்வளவு நேரம்? இல்ல நான் சேர் போட்டு உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு. அவர் சொல்லி, எனக்கு வந்து உனக்கு இந்த அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்களே, அதுக்கு என்ன உருப்படி ஆடுறது, நீ கல்யாணி வர்ணாடு இப்படிலாம் சொல்றாரு. நீங்க இத மிராக்கிள். மறுநாள் எனக்கு அந்த சபால இருந்து எனக்கு போன் வருது, உங்களை இந்த அவார்டுக்கு நாங்க சூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம்னு. எனக்கு fantastic. I mean, to get a Padma Shri is something, yeah, and to be traveling like this. இந்த கதை வந்து என் கதையும் உங்க கதையும், we are outsiders but insiders. You know, we are both inside and outside. அது வந்து நான் வந்து, because I am a writer, I am a critic and I have tasted the art. ஆனா நான் நான் வந்து அந்த ஃப்ரிஞ்சில நிக்கிறேன், பார்டர்ல நிக்கிறேன்.
நீங்க இல்ல உள்ளேயும் இருக்கீங்க, யோசிச்சு வெளியிலயும் பாருங்களேன், இருக்கீங்க. இன்னைக்கு சென்னை சென்னை ஆர்டிஸ்ட்னா குழந்தையில இருந்து அவங்க உருவாக்கப்படுறாங்க. அதுதான் உண்மை. அவங்க கரெக்ட். அவங்களோட வாழ்க்கை வசதி எல்லாத்துலயுமே அப்படியே அதுக்காக மோல்ட் பண்ணப்பட்டு அவங்க ஒரு ஸ்டாரா ஜுவலிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் நினைக்கிறேன் நீங்க நானெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு கனவுல கூட வர முடியுமான்னு நினைச்சதே இல்ல. Absolutely. ஆனா இது Absolutely. வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் நான் பாக்குறேன், யாருமே இனிமே வர முடியும். நம்பிக்கையும் Passion, உழைப்பும் passion இருந்தா போரும். சத்தியம். ஒரு அந்த கலையில you know சத்தியம் இருக்கணும். சத்தியம் இருக்கணும். ட்ரூலி பேஷனேட் யார் இருக்காங்களோ அவங்க எங்க வேணாலும் போலாம் நிச்சயமா. அப்படிங்கிறது என்னோட இது. யூனோ கண்டிப்பா. யூனோ வாத்தியார் இல்ல, வாத்தியார் இறந்து 21 வருஷம் ஆச்சு. இன்னைக்கும் நான் ஒரு நியூ கொரியோகிராஃப் பண்ணி சீசனுக்கு பிரசன்ட் பண்ண போறேன்னா கூட அத எனக்கே ஆடியன்ஸ்ல சொல்லுவாங்க. எனக்கு அது பெரிய கிரெடிட்டா இருக்கும். இந்த மத்த அவார்ட்ஸ் கொடுக்காதது, இது கிட்டப்பா பிள்ளது தானே கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னுவாங்க. நான் கொரியோகிராஃப் பண்ணிருப்பேன். ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு மாதிரி பண்ணினேன்னா சக்தி சொல்லுவா, இப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டார், நீ ஏன் இதெல்லாம் பண்ற, அவர் இதெல்லாம் வா அப்படியே எடுத்துருவேன். என்ன மாதிரி நான் ஒரு புத்தியா யோசிச்சேன்னா அப்போ பாத்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப எங்களுக்கு அந்த 10 அடவுகள் தான், நிறைய எல்லாம் அடவே இல்லை. தத்தை தாகா தாத்தை தைத்தாம் தேய்க தேய்கி, வேற அந்த 10 அடவு கூட அதிகம், திரும்ப திரும்ப அதான் போடுவோம். அப்போ அது என்னோட ஆனா அந்த கிட்டப்பா பிள்ளையோட நட்டுவாங்கமும் அவரோட வாய்ஸும் அதுக்கு ஆடினா அது அதோட இதே வேற இல்லையா? அது அப்படியே ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணிடும், ஜொலிக்கிற ஃப்ரேம் ஆயிடும் அந்த நாட்டியத்துக்கு இல்லையா? நான் இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அடத்தாள வர்ணம் வந்து அவரோட இதுல பண்ணணும்னு இருந்தேன். சரி, அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்திருக்கிறார் போல. நிச்சயமா இந்த ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஹேமாவதி ஜத்தீஸ்வரம் அத வந்து ஆடியன்ஸோட அந்த ஆடியோ, நான் ஆடின ஆடியோவையே எனக்கு தட்டினதையே போட்டு காமிச்சிட்டு, இந்த பாருங்க இத கேளுங்க ஒரு 2 நிமிஷம், இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இதையே வந்து அப்படியே அந்த சங்கதிகள் அந்த காலப்பிரமாணம் மாறாம இன்னைக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா பாடுறாங்க அப்படின்னு 2யுமே பண்ண வைக்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன் நானு. பரவாயில்ல, பாக்கலாம் அடுத்து. ஹோப்ஃபுல்லி இருக்கு நர்த்தகி உங்ககிட்ட பேசினது. இவ்ளோ நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம இவ்ளோ இதா பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு திருப்பி. ஏன்னா அந்த டைம்ல எல்லாம் நிறைய மீட் பண்ணுவோம், 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய மீட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு we have gone our own two different ways, but whenever we have met, that warmth and that love has always been there. And Margali has been a time when we have met regularly, and now this time we are meeting online, but we have had this much of 1 hour to talk. மார்கழியில அவ்வளவு டைம் கிடைக்காது நமக்கு பேசுறதுக்கு. அப்ப வந்து பேண்டமிக் டைமுக்கு தேங்க்ஸ் பண்றதா, அந்த லாக்டவுனுக்கு தேங்க்ஸ் பண்றதா, என்ன பண்றது? கரெக்ட். So wonderful, Nartaki. Thank you very much for this conversation. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட பேசினது. நிச்சயமா வாங்க, திரும்பி ஒரு நல்ல சமையலோட கலக்கிடுவோம். இன்னொரு ஃபிங்கர் லிக்கிங் மீல் உங்க வீட்ல. நிச்சயமா அகிலாவும் வரலாம், ஆலாப் டீமும் வரலாம். நம்ம எல்லாம் திருப்பி ஒரு இங்க சாப்பிட்டுட்டே வாத்தியார் பாட்டை கேட்டுட்டே அப்படியே என்ஜாய் பண்ணலாம். வண்டர்ஃபுல். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஆலாப், தேங்க்ஸ் தேவிகாக்கா. ரொம்ப மதிக்கக்கூடிய ஆளுமை நீங்க. எனக்கு ரொம்ப நிறைய, என்னோட கேலண்டர் வந்து எப்பவுமே டிசம்பர்ல இருந்து தான் என்னோட இயர் தொடங்கும். என்னோட இயர் வந்து கேலண்டர் நாட் ஜனவரி, டிசம்பர் டு நவம்பர். இந்த வர வருஷம் நல்லா அமையணும்னு எங்க எல்லாரையும் பிளஸ் பண்ணுங்க, உங்க விஷஸ் சொல்லுங்க, எங்களுக்கு அதான் வேணும். ரொம்ப நன்றி. லவ்லி டாக்கிங் டு யூ. தேங்க்யூ அக்கா. தேங்க்யூ. Bye. Thanks Alap. Thanks. Can I? She's gone. Man, please save that.
do I do?